안녕하세요. 골라본 세상입니다. 오늘은 조효정 기자와 함께 미국 유명 토크쇼 폐지 사태에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 조 기자, 미국판 입틀막 사태다 이렇게 불러도 될까요? 네, 우리나라 뉴스에서도 보신 분 계실 텐데 미국 ABC의 유명 심야 토크쇼 지미 키멀 라이브에서 진행자인 지미 키멀이 트럼프 대통령과 마가 진영에 비판적인 발언을 했다는 이유로 쇼가 폐지될 위기에 처했었습니다. 네, 그랬군요. 문제의 발언은 마가 일당은 찰리 커크를 살해한 청년을 자신들과 무관한 사람으로 보이게 하려고 필사적으로 애쓰고 있고 또 정치적인 이득을 위해서 온갖 수단을 동원하고 있다는 내용이었는데요. 그러니까 찰리 커크의 죽음으로 장사를 하려고 한다. 네. 뭐 이런 뜻으로 해석이 되는데 이 발언이 이제 마가 진영이 격렬하게 반발을 하게 된 거죠. 네, 맞습니다. 후폭풍이 거셌습니다. 미국 연방통신위원회, 우리로 치면 그러니까 폐지 수순인 방송통신위원회의 네. 브랜던 카 의장이 네. 지역 방송사들의 이 프로그램의 방송을 중단하라고 요구했고요. 네. 또 이와 관련해 FCC가 조사를 개시할 수 있고 왜곡된 발언이 계속될 경우에 방송사들의 벌금을 부과하거나 허가를 취소할 수 있다고 경고했습니다. 네. 그랬더니 미국의 지역 방송사 그룹인 넥스타 미디어 그룹이 있는데 그러니까 우리나라의 SBS와 지역 민방을 생각하시면은 네. 이해가 편하실 거예요. 네. 자사의 모든 ABC 계열 네트워크가 이 토크쇼를 방송하지 않겠다 이렇게 발표를 했고요. 네. 디즈니를 모그룹으로 두고 있는 ABC 방송 역시 토크쇼를 무기한 중단하겠다고 밝힌 겁니다. 트럼프 대통령도 즉각 환영했다는 메시지를 낸 것 같던데요. 네, 이 소식이 전해졌을 때 트럼프 대통령은 영국 국빈 방문 중이었는데요. 네. 영국 현지 시간 새벽 1시 14분에 잠도 안 자고 자신의 트루스 소셜에 미국의 희소식이라는 글을 올렸습니다. 네. ABC 방송을 향해서 축하한다. 과거에 해야 했을 일을 해낼 용기가 드디어 생겼다고 했고요. 네. 평소 자신을 풍자했던 MBC 방송의 다른 두 토크쇼 이따가 좀 보실 텐데 네. 이 역시 시청률이 끔찍하다며 폐지하라고 주장을 했습니다. 네. 트럼프 대통령은 영국에서 귀국하는 에어포스 1에서도 제대로 된 뒤끝을 선보였는데요. 네. 함께 보시겠습니다. 네. A lot of people, anybody could replace him. Guy had no talent. Kimmel had, look, he was fired. He had no talent. He had no ratings. When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump, they're licensed. They're not allowed to do that. They're an arm of the Democrat Party. 진행자 개인에 대한 비난뿐만이 아니라 네. 방송 허가권을 뺏어야 된다. 네, 이렇게까지 맞습니다. 얘기를 했네요. 미국 내 반응은 어떻습니까? 네, 우선 정치권은 물론이고 시민단체, 작가조합 같은 미디어 단체, 또 일반 시민, 유명 연예인들도 일제히 비판 발언을 쏟아냈습니다. 네. 특히 ABC의 모 회사인 디즈니에서 마블 히어로 시리즈의 주인공을 맡았던 배우들의 발언에 눈이 띄는데요. 네. 함께 보시겠습니다. 네. Anything, anywhere that divides or limits personal expressions and freedoms and from anyone, I think is very dangerous. And I think these are such serious times that we have to be careful not to say things casually. It is the United States government that is now suppressing the freedom of speech. That's where we all have to come together. Because authoritarian regimes, fascist regimes have to degrade our freedoms more and more over time until we're living the smallest, the most frightened, the most secretive lives. Think of yourselves living under the Taliban, because that's where we're headed. 또 비판의 백미는 이 지미 키멀과 같은 처지의 토크쇼 진행자들에게서 나왔는데요. 이들은 대부분 정치 풍자를 업으로 삼는 코미디언 출신이기도 합니다. 이 역시 직접 들어보시겠습니다. We have another fun, hilarious, administration compliant show. What are you doing? Shut up. Blow this for us. I still have a show, though, right? Okay, good. Yesterday, after threats from Trump's FCC chair, ABC yanked Kimmel off the air indefinitely. That is blatant censorship. I don't know what's going on, and no one does, but I do know Jimmy Kimmel, and he's a decent, funny, and loving guy, and I hope he comes back. I've always admired and respected Mr. Trump.
I've always believed he was, a visionary, innovator, a great president, and even better golfer. And if you've ever seen me say anything negative about him, that's just AI. 디즈니에 대해서 이렇게 유명인들이 네. 비판을 했을 뿐만 아니라 디즈니 불매 움직임까지 일어섰잖아요. 네. 결국 디즈니가 바로 백기를 든 모양이에요. 네, 맞습니다. 그 중단 결정 6일 만에 방송이 재개됐습니다. 그랬군요. 다시 돌아온 지미 키멀은 찰리 커크의 명복을 빌고 그 유가족에게 위로를 전했는데요. 네. 그럼에도 불구하고 비판의 말을 잊지 않았습니다. 직접 보시겠습니다. 네. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this. The government threat to silence a comedian the president doesn't like is anti-American. That's anti-American. And I hope that if that happens, or if there's even any hint of that happening, you will be 10 times as loud as you were this week. 하지만 쇼가 재개된 데에는 금전적인 이유도 컸던 것 같습니다. 미국의 그 광고 집행기관에 따르면 작년 한 해 이 프로그램의 광고비가 5,110만 달러, 네. 우리 돈 700억 원이 넘었는데요. 엄청나군요. 예, 심야 프로그램 전체 광고의 21%를 차지했다고 네. 합니다. 하지만 이 프로그램을 받는 그 지역 방송사들은 여전히 송출에 반대하는 입장이어서 방송이 예전처럼 정상화될지는 의문입니다. 그런데 정권의 이렇게 비판적인 프로그램이 폐지 위기에 놓인 게 이번이 처음이 아니잖아요. 그래서 더 반발 여론이 거셌던 것 같기도 한데요. 어떻습니까? 네, 맞습니다. 그 7월에는 CBS의 간판 심화 프로그램인 더 레이트 쇼 아까 보셨을 텐데 이게 내년 5월을 끝으로 폐지 방침을 밝혔습니다. 네. 그 데이비드 레터맨의 뒤를 이어서 앞서도 보신 그 스티븐 콜베어라는 코미디언이 10년 동안 진행을 하고 있는데요. 네. 앞서 그 지미 키멀 라이브도 마찬가지였지만 BTS 같은 K-팝 스타들도 앞다퉈 출연한 프로그램입니다. 네. 콜베어 역시 트럼프 대통령을 비꼬는 농담을 주로 해서 정권의 미운 털이 박혀 있었습니다. 네. CBS 측은 프로그램 폐지의 이유로 심야 방송이 직면한 어려운 재정적 환경에 따라 폐지를 결정한 거라고 주장을 했는데요. 그런데 이 재정적 환경이 어렵다는 것이 말이 안 되는 게 네. 이 토크쇼는 심야 프로그램 가운데 시청률 1위였고요. 그렇죠. 이달 초엔 미국의 최대 TV 관련 그 상인 에미상을 수상하기도 했습니다. 그런데 미국이야말로 언론의 자유를 최우선 가치로 여기는 나라 아닌가요? 근데 네네. 미국 방송사들이 결과적으로 이제 굴복한 이유 도대체 뭔가요? 그 먼저 CBS 사례를 보면요. 트럼프 대통령이 그 CBS가 간판 시사 프로그램인 60 Minutes 60분에서 네. 대선 기간 동안 민주당의 후보 카멀라 해리스 부통령에게 유리하게 편집한 인터뷰를 내보냈다고 비난을 해왔었습니다. 네. 그리고 결국은 CBS에 거액의 민사소송을 걸었는데요. 1,600만 달러, 우리 돈 217억 원이 넘는 돈을 주고 결국 합의를 했어요. 그래서 이 합의를 놓고 스티븐 콜베어가 방송에서 거액의 뇌물이다 이렇게 꼬집기도 했고요. 네. CBS가 이렇게 타협할 수밖에 없었던 이유 중 하나로 모 회사인 파라마운트가 스카이댄스 미디어라는 할리우드 스튜디오와 84억 달러, 우리 돈 11조 원 규모의 합병을 앞두고 있었고 네. 그러기 위해서는 그 연방통신위원회의 승인을 받아야 한다는 점이 거론이 됐습니다. 네, 그러면 앞서 디즈니도 이제 회사 차원의 그 사업적 이해관계가 얽혀 있었던 모양이에요? 네, 역시 비슷한 구도입니다. 아까 말씀드린 지역 방송사 그룹인 넥스타 미디어 그룹이 네. 그 62억 달러 규모의 경쟁사인 테그나라는 곳을 인수하려고 하고 있거든요. 네. 이 역시 FCC의 승인이 필요합니다. 그런데 이제 이렇게도 통하지 않으면 트럼프가 거액의 소송을 거는 그런 방식이 반복되고 있는 거죠? 네, 맞습니다. 그 지난번 그 외설 편지 소식에서 전해드렸듯이 네. 트럼프 행정부가 그 앱스타인 편지를 최초 보도한 월스트리트 저널에 대해서 네. 전용기 탑승 금지, 또 100억 달러, 우리 돈 14조 원에 달하는 소송을 걸었고요. 네. 또 앱스타인 편지에 사용된 트럼프 대통령의 서명을 분석하고 네. 또 앱스타인과 트럼프 대통령의 관계를 분석한 기사를 실은 뉴욕타임스에 대해서는 네. 150억 달러, 네. 우리 돈 약 20조 7천억 원 규모의 소송을 제기했습니다. 네. 트럼프 대통령은 이 뉴욕타임스에 대해서 미국 역사상 최악이고 가장 타락한 신문 중에 하나라면서 네. 급진 좌파 민주당의 사실상 대변인이 됐다 이렇게 비난을 했거든요. 예. 그랬더니 이 뉴욕타임스 측이 법적 근거 없이 독립적 저널리즘을 협박해서 굴복시키려는 반언론 수법이라면서 네. 뉴욕타임스는 사실이 이끄는 곳이라면 어디든지 계속 갈 것이다. 네. 불편한 곳으로 가더라도 그렇게 할 것이다라고 공개적으로 반발했습니다. 네. 월스트리트 저널 측도 법원에 보낸 답변서에서
사실임이 입증된 내용을 보도한 신문의 입을 다물게 만들려고 미 합중국 대통령이 법적 근거가 전무한 소송을 제기한 것이라면서 네. 이 소송은 계속 진행돼서는 안 된다라고 주장했습니다. 네. 그런데 이런 억압이 비단 방송이나 뭐 신문 같은 미디어 영역뿐만이 아니고요. 네. 갈수록 좀 범위가 광범위해지는 것 같아요. 네, 아직 그 커크를 살해한 범인의 정치적인 의도나 성향 같은 게 명확히 드러나지 않았잖아요. 네. 그런데 트럼프 정권과 공화당은 네. 좌파 극단주의 소행으로 이미 몰고 있습니다. 네. 그 제이디 벤스 부통령은 좌파 극단주의가 커크 암살 배경 중 하나라고 지적을 했고요. 네. 스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 좌파 단체를 방대한 국내 테러 세력으로 규정하면서 보복을 다짐했습니다. 또 커크를 비난하는 외국인의 비자를 취소하겠다는 발언까지 나왔죠. 마치 이념 전쟁이 벌어지는 것 같은 분위기네요. 네, 그래서 일각에서는 이런 일련의 움직임을 1950년대 미국의 공산주의자 색출운동인 메카시즘에 빗대어 설명을 하고 있고요. 진보 진영의 의제인 정치적 각성을 의미하는 워크, 네. 뭐 우리로 치면 깨어난 시민이랑 비슷한 의미인데 네. 이게 본격적인 대립구도를 형성하고 있습니다. 네. 하지만 그 트럼프 집권 2기 들어서 과거 정권들이 시행해온 다양성과 형평성, 포용성 정책을 폐기하면서 이제 우양우종 행보를 보여왔거든요. 네. 앞으로 이런 경향이 더욱 강해질 것으로 보입니다. 그렇군요. 이렇게 미국의 언론 탄압을 보니까요. 지난 네. 윤석열 정부에서 저희 MBC에서 맞습니다. 벌어졌던 예. 일들이 다시 떠오르기도 하고요. 또 트럼프의 거액 소송전을 보니까 가짜뉴스에 앞으로 뭐 징벌적 손해배상을 물리겠다고 하고 있잖아요. 우리나라에서도 곧 비슷한 일이 벌어지지 않을까 미리 좀 걱정도 되는데요. 언론의 역할이 무엇인가에 대해서 다시 한번 생각해보게 하는 시간이었습니다. 조효정 기자 잘 들었습니다. 골라본 세상 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.